नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ नवेम्बर 11 तारिख मंगलवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे एथिसह आपण केउ जिलूर यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे आसला प्रथम खबर आज नुआपड़ा उपनिर्वाचन नवेम्बर 11 तारिख अर्थात आज बहुचर्चित नुआपड़ा उपनिर्वाचन 2.5 लाख ऊर्ध्व मतदाता मताधिकार साब्यस्त करेंगे। प्रचार शेष दिन में बीजेपी बीजेडी कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी और स्वाधीन प्रार्थी विभिन्न शैली रे प्रचार करने सह भोटर को आस्था भाजन होगाकू अप्राण उद्यम करथिले। এই उपनिर्वाचन 3 प्रमुख दल जथा बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस पर सम्मानर प्रश्न पलटिथिबारु केही मध्य सुजोग हाथछड़ा करबाकू चाहुनाहांती। परवर्ती खबर 2027 पई परीक्षामूलक भाव में आरंभ होला डिजिटल जनगणना 2027 जनगणना पई परीक्षामूलक भाव में आरंभ हो जायछि डिजिटल जनगणना सर्व भारतीय स्तर में 34 लाख शिक्षक करिवे डिजिटल जनगणना डिजिटल प्रक्रिया रे पेपर नुहे मोबाइल आप रे हेबो जनगणना भुवनेश्वर महानगर निगम 22 नंबर वार्ड कटक 17 नंबर वार्ड नवरंगपुर तेंतुली खुंटी और मयूरभंज ठाकुर मुंडारे हेबो प्राक डिजिटल जनगणना 30 तारिख जाए चलिबो जनगणना जिला जनगणना तथ्य समन्वित पुस्तक रे रहिबो ग्राम सहर जिला समस्त भित्तिभूमि और नगरीय सुविधा विस्तृत जनसंख्या संबंधी सामाजिक अर्थनैतिक सूचना रहिबो। परवर्ती खबर लालकिला मेट्रो स्टेशन निकटे बड़ विस्फोरण 10 जनक मृत्यु नुआ दिल्ली रे बड़ विस्फोरण घटी लालकिला निकट रे कार जोरदार धमाका विस्फोरण रे 10 जनक मृत्यु होतिबा सूचना मिलिछि एथिरे 12 जन गुरुतर होतिबा बेले 24 टी कार क्षतिग्रस्त होइछि ब्लास्ट परे कार रे निया लागि जाइथिले यार कब्जा रे आसी लोक माने आहत होतिबा जणा पड़िछि लालकिला मेट्रो स्टेशन रो गेट नंबर 1 निकटे ब्लास्ट होइछि विस्फोरण परे आखपाख रे थिबा कार गुडको मध्ये क्षतिग्रस्त होइछि 5 रु 6 टी गाड़ी पूरा छिनछत्र मृताहतों संख्या आउरी बढ़िबा नै आशंका करा जाउछि प्राय संध्या 6:55 रे विस्फोरण नै फायर ब्रिगेड निकट को सूचना मिलिला। परवर्ती खबर जीवन प्रमाण पत्र पय ऑफिस जिबा अनावश्यक वरिष्ठ नागरिक मानकु सेमानकर पेंशन पाइबा पय एक जीवन प्रमाण पत्र देबार आवश्यकता रहिताए सेमानकु प्रतिवर्ष संपृक्त कार्यालय रे प्रमाण पत्र दाखल करबाकू पड़िथाए वर्तमान पर्यंत जे कोनसी काम पय वरिष्ठ नागरिक मानकु संपृक्त कार्यालय को जिबाकू पड़ुतिला धीरे धीरे सरकार कार्यभार ह्रास करने गुरुत्वपूर्ण डिजिटल प्रगति करथिले जहां पूर्व दिन दिन लागुला ताहा एबे किछि मिनट रे शेष हो जाउछि वरिष्ठ नागरिकों पेंशन प्रक्रिया को मध्य सरल करा जायछि पूर्व बारंबार कार्यालय परिदर्शन करने को पड़ुथिबा प्रमाण पत्र एबे सेमानक घर पठाई पारिबे जीवन प्रमाण आप द्वारा घर आराम रे प्रमाण पत्र दाखल करि हेउछि। परवर्ती खबर दिल्ली विस्फोरण घटना रे नवीनक दुख प्रकाश दिल्ली रे विस्फोरण घटना रे विरोधी दल नेता नवीन पटनायक दुख प्रकाश करिसंती नवीन सामाजिक गणमाध्यम रे एक पोस्ट करी लिखिसंती दिल्ली लालकिला निकटे सोमवार घटितिबा विस्फोरण घटना रे से गभीर भाव में मर्माहत एई विस्फोरण रे आत्मीय स्वजन को हराइतिबा परिवार वर्ग को समवेदना जणाइसंती आहत मानक द्रुत आरोग्य कामना करिसंती नवीन पटनायक। परवर्ती खबर दिल्ली विस्फोरण पर हाई अलर्ट रे पुरी दिल्ली रे विस्फोरण घटिबा पर हाई अलर्ट रे अछि पुरी हाई अलर्ट ने पुरी एसपी दैछंती सूचना बेलाभूमि समुद्र कूल बरदान रे हाई अलर्ट जारी होइछि श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व रेलवे स्टेशन बस स्टैंड रे हाई अलर्ट जारी होइछि पेट्रोलिंग वृद्धि सह समस्त आईआईसी को सतर्क रहिबा पय निर्देश रहिछि केवल पुरी नुहे दिल्ली विस्फोरण पर बढ़िला हीराकूद डैम रो सुरक्षा हीराकूद सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि नै संबलपुर एसपी दैछंती सूचना विभिन्न जनगहलीपूर्ण अंचल रे पुलिस पक्षरु जांच आरंभ होइछि सेहिपुरी ओडिशा सीमावर्ती अंचल गुड़िकर मध्य हाई अलर्ट जारी करा जायछि। परवर्ती खबर केंद्र एवं राज्य को नोटिस 4 सप्ताह रे जवाब दियो लोकसभा एवं राज्य विधानसभा महिलांक संरक्षण दाबी करी सुप्रीमकोर्ट केंद्र एवं राज्य सरकार को नोटिस जारी करिसंती आउ ए प्रसंग रे 4 सप्ताह मध्य जवाब मागिसंती सुप्रीम अदालत तेबे राजनीतिक क्षेत्र रे महिलांक 33 शतकड़ा संरक्षण पय दाबी करा जाउछि आउ ए परिप्रेक्षी रे सरकार लोकसभा एवं विधानसभा रे संरक्षण प्रदान करिबा पय 2023 मसिया रे 106तम संविधान संशोधन करथिले हेले ता परे मध्य नूतन जनगणना एवं परवर्ती सीमा निर्धारण समाप्त हेबा परे संरक्षण कार्यकारी हेबो तेणु एही कारणरु सरकार को संशोधन को चैलेंज करा जायछि। परवर्ती खबर ईसीआई को दृष्टि आकर्षण कले नवीन नुआपड़ा उपनिर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन होउथिबा अभियोग करी बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक ईसीआई को दृष्टि आकर्षण करिसंती 48 घंटार निरवता अवधि को कड़ाकड़ी भाव में कार्यकारी करबा पई नवीन ईसीआई को निकट दाबी करिसंती नुआपड़ा बाहर भाजपा नेता एवं मंत्री माने घुरी बुलुछंती बोली ईसीआई को निकट अभियोग होइछि
ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସରିଛି ପ୍ରଚାର। ଆଜି 20 ଜିଲ୍ଲାର 122 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ହେବ ମତଦାନ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମତଦାନ ପ୍ରଚାର ସରିଛି। ଭୋଟ ପଡିବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିରବ ଅବଧି। ଆଜି ଭୋଟ ପଡିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20 ଜିଲ୍ଲାର 122 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ହେବ। 122 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 101ଟି ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ, 19ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ ଏବଂ 2ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବିଧାନସଭାରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନକୁ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିନାହିଁ, ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ମିଳିବ $200। ଟ୍ରମ୍ପ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଟାରିଫ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ $200 ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ପରିମାଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଟାରିଫ ରାଜସ୍ୱରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟାରିଫ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ଦେଶ ପାଲଟିଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଟାରିଫରୁ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର କରିଛି ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଆମର ଆଲୋଚନାର ଏକ ଅଂଶ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଭାରତ ମାତା ଏବଂ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ। ଭାରତରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଓ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଭେନ୍ୟୁ ସ୍ଥିର। ଆଇସିସି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ସରିବା ପରେ ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭେନ୍ୟୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ ଫାଇନାଲ। ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲ, ଫାଇନାଲ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ଭେନ୍ୟୁ ସାମିଲ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରଥମ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଇନାଲ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗୋଟିଏ ସେମିଫାଇନାଲ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଭାରତର 5ଟି ସହରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର 3ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ 20ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ ଆତଙ୍କୀ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ। 300 କିଲୋ ଆରଡିଏକ୍ସ ଜବତ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଫରିଦାବାଦରୁ 300 କିଲୋ ଆରଡିଏକ୍ସ AK-47 ସହ ଗୋଳାବାରୁଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗିରଫ ଡାକ୍ତର ଆଦିଲ ଅହମ୍ମଦ ରାଠୋରଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ଆଦିଲ ଅହମ୍ମଦ ରାଠୋରଙ୍କୁ ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା ପରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଜମ୍ମୁ ପୋଲିସ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏମ୍ସରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଅଲିଉଡର ଜଣାଶୁଣା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗାୟକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ତାଙ୍କର ଭାଇଟାଲ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ କଟକ ସିଡିଏ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଜିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାସାର ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ ସ୍ଥଗିତ। ଖରାପ ପାଣିପାଗ କାରଣରୁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ନାସାର ମିଶନ ମଙ୍ଗଳ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କେବେ କରାଯିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନାସାର 2 ମହାକାଶ ଯାନ ପଠାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଇଭିଏମ୍ ଆସିନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଇଭିଏମ୍ ଲୁଚାଇବା ଘଟଣା ମିଛ। ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ RS ଗୋପାଳନ। କହିଲେ ନୂଆପଡାକୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଇଭିଏମ୍ ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଇଭିଏମ୍। ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ବିଜେଡି। ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ। ଇଭିଏମ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଇଭିଏମ୍ ଆସିନଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବିଗିଡ଼ିଲା ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସେ ବ୍ରିଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ସହ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ଆଧାର ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ। ଫେସ୍ ସ୍କାନ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ରହିଛି ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା। ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ UIDAI ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଧାର ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି।
ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଶାରୀରିକ ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକତା କମିବ। ଏହି ଆପ୍ ଆଇଫୋନ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଉଭୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯୋଜନାରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ସୋମବାର କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆୟୋଜିତ କୃଷି ଓ କୃଷକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିବରାଜ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ କୃଷି ମିଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯୋଜନାରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭାରତର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମୋଡ଼ରେ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଓ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନ ରହିପାରେ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜାସନ ନିକୋଲସ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଡୁଚେରୀ ଏବଂ କେରଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ସେହିପରି 14 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲୋ ପ୍ରେସର ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଙ୍ଗାଯିବ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସୂତ୍ର ପ୍ରକାଶ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ସହର ସ୍ପୋର୍ଟସ ସିଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସିଟି ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସ୍ପୋର୍ଟସ ସିଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ନିର୍ମିତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ଫେଲ୍ ହେଲା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ର ଇଞ୍ଜିନ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କଲା ବିମାନ। ମୁମ୍ବାଇରୁ କୋଲକାତା ଯାଉଥିବା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ର ଏକ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ ହଠାତ୍ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିମାନଟି ମଝି ଆକାଶରେ ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଥିବା ଦେଖି ପାଇଲଟ ଏଟିସି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କୋଲକାତା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ବିମାନରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗେଟ୍ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜିଠାରୁ ଭୁଟାନକୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଭୁଟାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସହଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଗସ୍ତ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଭୁଟାନର ରାଜା ଜିଗମେ ଖୋସରା ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ 1020 ମେଗାୱାଟ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁନ୍ତୁସାଞ୍ଚୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ଭୁଟାନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଭୁଟାନର ଚତୁର୍ଥ ରାଜାଙ୍କର 70ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଶାହା ଆଇବି ଚିଫ୍ ଓ ଏନ୍ଆଇଏକୁ ଦେଲେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଇଆଇବି ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟୁରୋ ମୁଖ୍ୟ ତପନ ଡେକାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି ନା ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା ତାହାର ସୁରାକ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଳିଆ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଲାଗୁଛି କଟକଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାରେ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। କୁହୁଳୁଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ପୁଣି 2018 ଦଙ୍ଗା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା। ବର୍ଷକ 365 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମୁଛି ଗହଳି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲାଗୁଛି କଟକଣା। ଏହି କଟକଣା ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ। ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏନେଇ ପୁରୀବାସୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, S-400 ଡିଜାଇନ ଚୋରି କରି ଧରାପଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଧରାପଡ଼ିଛି। ମକ୍ସରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ISIର ଏକ ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ରୁଷର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା। ଏହି ନେଟୱାର୍କ ରୁଷକୁ S-400 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭଳି ଉନ୍ନତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ରୁଷର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାରତ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆଧୁନିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଅଂଶ।